салом ба ҳаводорони нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият ва бинандагони азизи мо дар шабакаи ютуб. ин нахустин барномаи шоми шанбест. пешниҳоди шумо. воқеан саҳифаи иттилоотии фароғатии шоми шанбе ба масал хуми саршор аз асалро мемонад, ки аз бисёр чашиданаш ба рӯҳу равон лаззати нотакрор мебахшад. аз ин хотир шаҳду шакари ин саҳифаро пешниҳоди шумо мегардонем, ки муаллифони маънипарвари рӯзномаи ҷумҳурият аз боғу гулгаштҳои гуногун гулчин кардаанд. чун нахустин барнома аст, аввалин саволе ки ба зеҳни бинандагон пайдо мешавад, ин таърихча ва сабаби пайдоиши саҳифа аст. ҳамин хел не? аз ин хотир назаре меафканем ба таърихи пайдоиши саҳифаи шоми шанбе. бо ташаббус ва идеяи ҳайати эҷодии рӯзнома шанбе 22 августи соли 2015 дар шумораи 171 саҳифаи наве бо номи шоми шанбе рӯи нашр омад. ин саҳифа матлабҳои иттилоотӣ фароғатиро дар бар гирифта то имрӯз пайваста интишор меёбад. он сараввал дар ҳаҷми васеътар пешниҳод гардида 4 ё 5 матлабро дар бар мегирифт. ҳоло чӣ? ҳоло то 20 матлаби рангину ҷолибро дар худ ғунҷонида мухлисонаш рӯз аз рӯз меафзояд. инчунин соли 2019 вохӯрии кормандони рӯзномаи ҷумҳурият бо хонандагони худ дар маркази ноҳияи айнӣ баргузор гардида буд. дар ин чорабинӣ мухлисони саҳифаи шоми шанбе ва ғолибони рубрикаи интеллект бо муаллифони дӯстдоштаи худ вохӯрда соҳиби ҷоиза ва мукофот гардида буданд. шоми шанбе то ин замон талаботу хоҳиши мухлисони худро ба инобат гирифта барои такмили саҳифа бо ҷорӣ кардани рубрикаҳои нав ва ороиши диққатҷалбкунанда пайваста мекушад. бинандагони азиз, айни ҳол меҳмони барномаи мо ҳастанд яке аз хонандагон ва муаллифони бевоситаи саҳифаи шоми шанбеи рӯзномаи ҷумҳурият ҳотами ҳомид. ӯ аз ҷумлаи аввалинҳоест ки баъд аз рӯи кор омадани саҳифаи шоми шанбе бо рӯзнома ҳамкории пайваста намуда муаммоҳои ҷолиб барои рубрикаи интеллект омода менамоянд. устод, хушомадед ба барнома. ташаккур. суҳбати мо бо шумо ҳамчун нафари фаъоли саҳифаи шоми шанбе ва ғолиби чандкаратаи рубрикаи интеллект сурат мегирад. чӣ чиз таваҷҷӯҳи шуморо ба ин саҳифа хоса ин рубрика ҷалб намуд ва ҳамкорӣ чӣ гуна ҷараён гирифт? саломат бошед. аслан рости гап барои ман иштирок кардан дар саҳифаи рӯзи шанбе боиси ифтихор аст. аз он ки шумо хеле маро ситоиш кардед, ман шояд арзанда набошам, вале як шахсе ки аз синни мактабхонӣ ба ҳамин кор шавқу ҳавас доштам ва дар хотир дорам ки дар синфи ҳафтум мехондам, аввалин муаммо ё кроссворди ман дар нашрияи Пионери Тоҷикистон ҳоло анбоз чоп шуда буд ва ҳамин бештар диққати маро ҷалб кард. шумо тасаввур кунед, як нафар хонандаи мактаб вақте ки номашро дар рӯзнома мебинад, маҳсули корашро мебинад, барои ӯ як дар байни ҳамсинфон фахр аст, ифтихор аст. ва ҳамин чиз шавқи маро зиёд кард, бештар кард ва дар он солҳое ки дар нашрияи Чархи гардун кор мекардам муддати 15 сол, дар онҷо ҳам як озмуне пайдо шуд бо ташаббуси сармуҳаррир ва хостем ки мардумро ҷалб кунем. ва баъди чанд сол пештар аз ин ман иттилоъ ёфтам, ҳамчун як хонандаи нашрияи аввали ҷумҳуриямон, нашрияи ҷумҳурият, дидам ки дар ҳамин саҳифа бисёр чизҳое нашр мешаванд ки барои хонанда воқеан ҳам тӯли як ҳафта як нав тафреҳӣ аст, як нав ки мардум истироҳат мекунанд ва беҳтарин хабару ҳодисаҳои аҷоиби дунё дар он чоп мешавад. боз ҳам диққати маро ҷалб кард ва дар он ҷо рӯзе дидам ки озмун эълон шудааст ва ҳар ки масалан метавонад пешниҳод кунад ва ман ҳам бори аввал пешниҳод кардам ва дидам ки ҳайати эҷодӣ ва муаллифони саҳифаи рӯзи шанбе таваҷҷӯҳ карданд ва маро ба ҳамкорӣ даъват карданд. яъне ман ҳам гоҳ-гоҳе иштирок мекунам ва дар озмунҳо ҳам чунон ки шумо гуфтед маро ғолиб донистанд, ки аз ин хеле сипосгузорам. дар баробари он ки масалан муаммо кроссворду чайнвор чоп мешавад, бештар аз хабарҳо ё ҳодисаҳои ҷолиби дунё, ҳатто бибинед ин як навигарӣ аст дар нашрияи ҷумҳурӣ ки ҳатто бо як сарлавҳа ва як ҷумла ё як гуфтаҳои бузургон, масалан як ҳодисаҳое ки масалан Эйнштейн барои чӣ ин гуна бузург шуд, ё барои чӣ масалан аввалин бор кино дар кадом давлат пайдо шуд, ё масалан бори аввал
توپ رو به دروازه همون تیم فوتبال کی زد. این شاید برای بعضی ها این اهمیت نداشته باشد، ولی برای آنهایی که میخواهند از حادثه های دنیا باخبر باشند، برای آنها که میخواهند عقل خود را مثلا ورزش بدهند، فکر میکنم خیلی عجایب است. بعضا از من میپرسند که فلان حادثه رو شما خیلی یافتید، از کجا این مثلا پیدا کردید؟ من فکر میکنم که این یک همون شوق دوره بچگی هست، ازلی هست و این چیز همین خیلی دوام کردن میگیرد و وقتی خالی خود را انسان با همین گونه حادثه ها اخوات که پرثمر گذراند. یعنی همکاری شما از یک آزمون اعلام گردیدن با روزنامه جمهوریت، خاصتا صحیفه شام شنبه آغاز گردید همین گونه بوده؟ بله. در تیار کردن این معماها کدام سرچشمه هایی هستند که کار شما را آسان میگردانند؟ این چیزهایی هستند که اصلا در انسان در مدت زندگیش طول فعالیت ایجادیش پیدا میگردد. شما ببینید وقتی که یک رمان اگر شما میخونید، اثر بدیعی را میخونید، مثلا من بعضی کلمه ها خط میکشم، یا یک اثر تاریخی رو میخونید، یا مثلا درباره اکولوژیا، اون ساحه‌های تمام دنیا و همون کلمه ها رو به طور خاص میگیرم برای خودم و از موافق همون سوال ترتیب میدم. یعنی اگر ما این خیلی گوییم ساده تر کرده گوییم، انسان باید در تمام زندگی، دوام زندگی خودش باید که به فرق نباشد. ما مثلا تلویزیون تماشا میکنیم، گازیت میخونیم، مجله ها رو برق میزنیم، خب فیلم تماشا میکنیم، یا میگیم که مثلا ببینید سوالات بعضا پیدا میشه که اولین فیلم به آواز تاجیک، وقتی شما درباره فیلم برنامه تماشا میکنید، تماشابین هر گونه است، ولی من برای خودم نوشته میگیرم مثلا وقتی اونجا میگه که اولین فیلم به آواز تاجیک فلان نام دارد، همین کلمه برای من بعد آسان میشود. دوم، از سرچشمه ها، از قاموس ها، از کتاب های درسی و از همه بیشتر طول سالها که مثلا در معینه من ضم می شود همین کلمه ها، همین عباره ها، همین مفهوم ها، او را من میتوانم که مثلا به اختیار استفاده کنم. وقتی که انسان، وقتی که شخص ایجادکار، اون شخصی که با ساختن این گونه معماها سر و کار دارد و علاقه میخواهد نمیخواهد به ذهن می آید که فلان کلمه است، همین کلمه برای من در کار است. اما می شود که در ساختن معماها ما فقط یک موضوع را انتخاب کنیم. مثلا در ساحه تیپ اونجا کلمه ها و اصطلاح های استفاده می شوند که خاصه به همین علم تیپ ربط دارن، ارتباط دارن، یا مثلا در ساحه تاریخ یا در ادبیات یا در ادبیات و صنعت. و شکل دیگرش این است که اینها آمیخته هستند از تمام ساحه‌های دنیا. بعضی ها میگن که همین چی مهم است برای شما، چی میتید برای خواننده که در روزنامه چاپ میشود، چی میتید؟ چرا این مهم نباشد؟ در ساحه اختراع‌کاری ما مثلا آموزش علمی فنها برای 20 ساله اخیران قرار حکومت پیدا شد، این اصطلاحات فیزیکی را دانستن در کار، اصطلاحات مثلا تاریخی دانستن در کار. برای همین نوع‌های اینها گوناگون است. اگر ما متاسفانه حالا در بعضی نشریه ها همین شکل معماها رو درست صرفهم نمی‌روند، یا مثلا در همین اسکن ورد ها یا فرق اسکن ورد از چین ورد، کراس ورد، مثلا فیل ورد، کریپتوگرام، اینها رو مردم چندان هضم نکردن و حتی بعضی ها شوق هم ندارن، چون که خب اینا نمیخوان که دانسته باشن، برای اونها شاید مهم نباشد، اما قسمی زیاد میخوان که دانند. از اون جواب هایی که به نشریه جمهوریت می آید متصدیان صحیفه میگویند و از اون زنگ های تلفنی که توسط تلفن مثلا میپرسن، این از اون شهادت میدهد که مردم سالهای آخر همین صحیفه روز شنبه را به خصوص شخصانی هستند که به واسطه انتظار میشوند. من میدونم که رفیقا بازن، فقط من یک شرط گذاشتم برای اون دوستانی که به من زنگ میزنن، میگویم که وقتی که اداره نشریه جمهوریت ما یک نوع خب گوییم که نمیدونم، اگر شاید این خیلی گفتم ممکن باشد یک نوع شرطنامه داریم که من باید جوابی سوالها رو نگویم، من باید نگویم، فرق ندارد که نزدیکی من است، خویشی من است، برادری من است، ما همین خیلی یک مثل شرطنامه گفتیم. یعنی من باید مسئولیت شناس باشم و با باوری اهل اداره در آمده باشم، چون که اینجا مثلا مبلغ صرف می شود، نشریه روزنامه، یعنی یک نوع بازی تفریحی واقعا هم بدون مثلا واسطه بازی می چیزا هست. برای همین این اقدام بسیار خوب است و اکثر خوانندگان ما، حتی آموزگاران ما میتوانند که از این استفاده برن و در درس های خودشان استفاده کنند. مثلا در تخته صنف بگذار همین نقشه را میکشن، بسیار ساده است، چون که وقت بسیار نروند برای 45 دقیقه درس.
اینا میتوانند که مثلا نام 10 دریای تاجیکستان رو بنویسید. ما بیشتر از تقریبا 1000 دریا داریم در تاجیکستان، اما نام 10 در درس جغرافیا چرا مثلا مهم نیست؟ یا در درس تاریخ معلم تاریخ میتواند نقشه کشی کند و گوید که همین نام حادثه های تاریخی فلان فلان، یا که شخصیت های شناخته تاریخ در تاریخ گذشته است نامشان جاویدانی است. و همین برای صیقل ذهن کودک خواننده کلانسالان بسیار اهمیتی مهم دارد. ما گفتیم که مثلا شکل‌های همین چین ورد و کراس ورد و همین صیقل ذهن است گوناگون هستند و بسیار معمولش همین کراس ورد بوده است و مفهومش هم گفتیم اونجا. و اولین بار همین کراس ورد 21 دکبر سال 1913 ارتور اوینی گفتن یک آدم است و از شهر لیورپول به نیویورک آمده است. اولین بار همون ساخته است در سال 1913 اگر به تاریخش نظر کنیم و در گازت نیویورک ورلد چاپ کرده است و اولین بار. و این چیز در انگلیس بار اول مثلا در گازت ساندی تایمز چاپ شده است. شخصیت‌هایی بودند که همین چیز در گازت پیدا شدند. و همین بعد ادوارد پالیوس مزیره با تخلص ترک از سال 25 تا سال 1939 برای گازت‌های انگلیا همین خیلی کراس ورد و چین ورد می‌ساخت و در اولها اینها مثلا مکافات گذاشته می‌شدند برای اونهایی که همین جواب‌ها را می‌یافتند. و امروز هم ببینید بعد از گذشتن 100 سال‌ها نشریه جمهوریت یک صحیفه تشکیل کرد با نام شام شنبه و همین چیزا در اینجا جای داد. یعنی چیزهایی هستند که مردم همین دستگیری میکنن. پس معلوم میشود که برای خواننده ضرور است، برای خواننده در کار است. از اون تماسایی که به تلفنی میشد و هم میآیند به اداره گازت، این معلوم که مردم نشریه رو میخوانند، مردم چیزی از اون گرفتن میخوان و میخوان که اما دانند. برای همینم این بسیار خدمت کلان است فکر میکنم. و شما اگر توجه کرده باشید ما بسیار وقت در همین صحیفه شام شنبه ما معما می نویسیم. یعنی اگر هم خیلی به تاجیکی ترجمه کنیم شکل‌های اولین آن کراس ورد و چین ورد و اما معما میگیم چون که به ذهن خواننده نزدیکتر است. واقعا معما است. وقتی که یک کلمه رو خانه‌پوری میکنید کلمه حتما باید از 4 حرف یا از 5 حرف یا از 12 حرف عبارت باشد. البته این معما است. خواننده ذهنش رو صیقل می‌دهد، میکوبد به اینجا به اون کتاب. و در سال اعلان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، چند سال باز ادامه دارد. همین یک تشبوسی نشریه جمهوریت در تشکیل کردن شام شنبه دنباله همین کار است. در ساحه فیزیک مثلا دو اصطلاح هست. دو اصطلاح هست که مردم اینا بعضا بیان میکنن. یکی مثلا میگوید که در علم فیزیک میگوید که بار هم خیلی حادثه شده بود، بحثم رفت دو کلمه است به هم خیلی نزدیک. یکی از آن اصطلاح‌ها اناد. اناد شاید. ببینید اناد است مثلا. شما علاقه به علم فیزیک وارد شدید. برای اون که یک کلمه رو یابید شما دستورهای فیزیکی رو ورق زدید. چند چیز دیگر برای خودتون ترمودینامیک رو یافتید. مثلا ترمودینامیک چی است؟ اکسای فیزیک است. آمپیر چی بود؟ ما اینو در مکتب میونه خوندیم، میدونیم. اما ما باز برگشت میکنیم. و دایره وسیع‌تر علم یعنی که وارد شده میتوانیم توسط این برای اون که ما مقصد خصوصا در دوران مکتب میونه اصطلاح فیزیک رو از کلمه فیوزیس یعنی طبیعت میدونستیم. اما انود یعنی دیگر شکل اصطلاحی این رو تنها بعد از این و گفتن و دریافتن که مقصد باز اصطلاح دیگر علمی فیزیک انود بوده است. دیدید علاقه شما هم شوق پیدا کردید، همچون شاید این چیزو بسیار چیزی باید خوب باشد، مردم از این چیز استفاده میکنن. تشکر زیاد استاد. تاثیرات و اندیشه های شما دایر به صحیفه یعنی برای رنگین‌تر و جالبیت صحیفه باز چی کاری رو باید به انجام رسانیم؟ واقعا هم وقتی که ما صحیفه روز شنبه رو ورق میزنیم حتما یک نویگری در اونجا هست. من فقط خواهش میکنم شما اندیشتان این خیلی نباشد که من امروز در این برنامه اشتراک میکنم و شما رو ستایش کرده ایستادم. این واقعیت است. واقعیت است. من واقعیت همچون خواننده نشریه واقعیت میگم. شما ببینید مثلا همین یک روبریکه نو پیدا شده است. این چیز نبود. روبریکه مثلا همین کلانترین مارهای سیاره. یعنی تکراری نیست این نشریه. خصوصا همین صحیفه تکرار نیست. شما ببینید
درباره مرغ در همین جا مثلا در علم زئولوژی حیات شناسی اکولوژی این چه در کار است و ببینید ما باید بدونیم چیکار کنیم مرد با دارایی مینازد و زن با زیبایی ما این چیزو گویا میدونیم اما وقتی که در اینجا نشر میشود این تأثیری دیگر دارد یا مثلا تعلیمگاه‌های غیر عادی جهان ببینید در ساحه معارف در تعلیمگاه‌ها یا مثلا جایزه‌دار اسکار در 6 سالگی بزرگترین این ساحه در ساحه کینو همین مکافات اسکار است اسکار ببینید در ساحه کینو در عالم ادب ارنست همینگوی نویسنده سخت‌جانی که 273 پاره تیر جانش رو نگرفت ببینید ارنست همینگوی همه میداند اما خصوصیت‌هایی درباره همین آدم بعضن بزرگا هم خطا میکنن خطاهایی که خودشون نمیفهمن اما شاید همین خطاها برای آینده همون ساحه‌ای که کار میکنن در مسائل علم فایده بیارد خطاهای بزرگترین انسان‌های بزرگ ببینید 16 الکی همین متریال همین مواد چاپ شده ایستاده است این مرگ‌های غیر عادی یا چطور راننده خوانندگان شهری بیرابیدجان را علاقان کرد عکسی امکی شیر و مانند همین یعنی این از اون شاهد می‌دهد که متصدیان همین صحیفه روز شنبه همیشه در جستجو هستند همیشه می‌خواهند که یک چیزهای نو را در اینجا مثلا به سهمی خواننده برسانند برای بهتر کردن سیقل خواننده برای هوشیار نگاه داشتن ذهن خوانندگان کوشش بکنند می‌خوام که من بعد درباره حادثه‌های غیر عادی که بیشتر در جمهوری ما به وقوع می‌پیوندد و از هنرمندان ما که در ساحه کینو و در ساحه تئاتر در ساحه رسامی دست بالا گشتند و امروز ما نمی‌دونیم خواننده تاجیک شاید از این چیزا کمتر آگاهی دارد و به همین مانند بعضی چیزهایی باشد که ما دانیم که یک مثلا هم ملت ما همین کار کرده است و این چه بیشتر باشد در آینده شاید کار ما باز هم دقت بیشتر جلب کند. تشکر زیاد استاد برای اشتراکتان در برنامه و اینجا ما از نام سرمحرر روزنامه جمهوریت قربان علی رحمانزاده سپاسنامه به روزنامه‌نگار ورزیده حاتمی حمید برای همکاری بسیار ساله و پرثمر با روزنامه جمهوریت و سهم ارزنده در ترغیب و تشویق صحیفه اطلاعاتی فراغتی شام شنبه میان خوانندگان سپریده می شود. این سپاسنامه را شما تشکر سلامت باشید زحمت کشید دیگری هم زحمت کشید رحمت شما از نام اهل ایجاد روزنامه جمهوریت سلامت باشید سلامت باشید. بینندگان عزیز اینجا برنامه اطلاعاتی و فراغتی شام شنبه به انجام می رسد تا برنامه‌های دیگر تنصیحات و خانه آباد باشید.